پرائیویٹ اسکولوں میں اتنے پیسے نہیں دیے جا رہے، لیکن سرکاری اسکولوں میں آدھے ٹیچر نہ وقت سے پہنچتے نہ پڑھائی کرتے، جیسے ڈاکٹر وقت سے نہیں پہنچتے اور مدد نہیں کرتے، ویسے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز بھی ٹائم سے نہیں پہنچتے۔ اور کوالٹی آف ایجوکیشن کی یہ حالت ہے کہ درجہ 7 کے بچے درجہ 5 کی ارتھمیٹک نہیں بتا سکتے، درجہ 5 کے بچے درجہ 3 کے برابر، تقریباً 18% بچے پڑھ رہے ہیں۔ سارے ملکوں کے فگر جوڑ دیے جائیں تو کالجز اور اسکولوں میں صرف 18% بچے ساری دنیا کے اوسط ہے جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، باقی 80-82% بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ امریکہ جیسا کیپٹلسٹ ملک جہاں پر ہر چیز پرائیویٹ سسٹم سے ہوتی ہے، وہاں 20 سے 25% بچے پرائیویٹ اسکولوں اور کالجز میں پڑھتے ہیں، باقی 75%، 70% لوگ پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں اور کالجز میں۔ یورپ کے 21 ملک جو یورپین یونین کا حصہ ہیں پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں کیا صورت ہے؟ ہمارے ملک میں 66% لوگ پرائیویٹ اسکولوں اور کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم غریب ملک ہیں تو ہمارے یہاں گورنمنٹ کے اسکول زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے الٹا ہو رہا ہے۔ جو امیر ملک ہے، یورپ کے اکنامی سے کوئی مقابلہ نہیں ہندوستان کا، وہاں کی ترقی سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن 21 ملکوں کا اوسط ان کا 8%، وہاں مشکل سے 8% لوگ مجبور ہیں پرائیویٹ کالجز میں جانے کے، باقی سب کے ساتھ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں حکومتوں نے اپنے آپ کی ذمہ داری کو کم کر لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو یاد دلایا جائے کہ آپ سرکاری اسکولوں کو اور زیادہ کھولیے، خاص طور سے چھوٹے علاقوں میں، پچھڑے علاقوں میں، اور اس کے معیار کو اچھا کریے۔ ایسا کریے معیار کے لوگ پڑھے لکھیں تو کچھ کر سکیں۔ نوکریاں اور جاب ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت سے تجربے کیے ہیں لوگوں نے جہاں اسکولوں میں کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، پورا یوپی دستکاریوں سے بھرا پڑا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ہنر کو عام کیا جائے تاکہ بچے جب ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ کر کے نکلیں تو ان کے ہاتھ میں کم سے کم ایک ایسا ہنر ہو کہ بازار میں ان کی کھپت آسانی سے ہو سکے اور غریب والدین پر زیادہ بوجھ نہ بڑھے۔ جب غریب والدین اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ایم اے کر لیا اور چپراسی کی جگہ نہیں مل رہی، تو اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو اسکول میں بھیجا ہوتا ہے، کالجز میں بھیجا ہوتا ہے۔ جب نوکریاں نہیں ملتی، بے روزگاری رہتی ہے، تو پھر تعلیم کو دھکا لگتا ہے۔ میں یہاں پر 3 چیزیں اور چھوٹی چھوٹی سی اشارتاً کہوں گا۔ روپے پیسے کے کمانے میں اور سیاسی میدان میں تینوں علاقوں میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ پورے یوپی میں ایک بھی شخص پارلیمنٹ میں اس الیکشن میں نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کی تعداد اتر پردیش میں 18.5%، کم سے کم 18-20% لوگ ہمارے ہونا چاہیے۔ اگر 80 سیٹیں ہیں تو 80 سیٹوں کا 20% مسلمانوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ یہی صورتحال پورے ہندوستان میں۔ پچھلی پارلیمنٹ میں صرف 28 مسلمان تھے۔ یہ خراب صورتحال ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسے امیدواروں کو آگے بڑھانا چاہیے جو غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کام کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس میں آپ کو شیرازہ بندی کرنی پڑے گی، جماعت بندی کرنی پڑے گی، آپس کے جھگڑے فساد اور تفرقوں کو کم کرنا پڑے گا۔ مسلک اسلام میں تو سب کو برابر پیدا کیا گیا، ایک آدم کی اولاد، ایک خدا نے بنایا، ایک کتاب، ایک رسول۔ اور ایسے مجلس میں جہاں حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ کے بغل میں بیٹھنے کا شرف ملا، جو پہلے مؤذن اسلام ہوئے، حضرت سلمان فارسی کو ان کے ساتھ جنگ خندق اور دوسرے علاقوں میں جانے کا موقع ملا۔ ایسے مذہب میں جہاں انسان کو صرف اس کی نیکی، اس کے تقویٰ کی وجہ سے افضل یا خراب سمجھا جاتا ہے، ایسے مذہب میں اگر ہم لوگ پیدائش کی بنیاد پر انسان کو چھوٹا بڑا مان رہے ہیں تو یہ اپنی سوسائٹی کی بنیادوں کو کمزور کر لے گا، اور اس سے آپ کے دعوت کا کام بھی کمزور ہو ہے۔ آپ یاد کریے کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر سے کچھ علماء ملے تھے 1950s میں، جب وہ اپنا مذہب بدلنے جا رہے تھے، تو مسلمان عالموں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مذہب چھوڑ رہے ہیں ہندو تو آپ مسلمان ہو جائیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، بہت اچھا مذہب، لیکن مجھے یہ بتا دیے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا آپ کے خاندانوں میں میری شادی ہو سکتی؟ تو اس پہ وہ علماء سب چپ ہو گئے۔ ایسا مذہب کا تصور اسلام کا نہیں ہے۔
اسلام میں سبھی لوگ برابر ہیں، صرف ان کے جو سنسکار ہیں، تقویٰ ہے، خدا سے ڈرتے ہیں، نیک عمل ہے، اس کی بنیاد لوگ بڑے یا چھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں دوبارہ اپنے سوسائٹی میں واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں 80% کے آس پاس ہندو رہتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور دوسری کمیونٹیز ہیں۔ ان سب کے ساتھ بہت محبت کا رشتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان مشکل سے 15% رسم 15% کی آبادی جمہوری نظام میں بنا، ان سے خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ہماری بنیادوں کو کمزور کریں گی۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے جو بزرگ ہمارے ہوئے ہیں، جنہوں نے کھل کر کہا کہ اسلام کا فرض ہے، مسلمان کا فرض ہے کہ اس ملک کی اچھائی اور بھلائی میں ہمارا شیئر ہو، ہم اچھے مسلمان بھی بنے اور اچھے ہندوستانی بھی بنے۔ اس روایت کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ایسا ہو، مجھے حکم دیا جائے کچھ اشعار سنانے کا، اگر وقت ہو تو میں 2-3 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں لکھتا ہوں کافی زمانے سے۔ ابھی حال میں ناناوتی تھی، اب آپ میری غزل سنیے۔ عرض کیا ہے کہ جو قاتلوں کو بچانا تھا سو بچا دیا ہے، جو قاتلوں کو بچانا تھا سو بچا دیا ہے، عدالتوں نے لہو خاک سے ہٹا دیا ہے، عدالتوں نے لہو خاک سے ہٹا دیا ہے، مگر یہ خون غریباں گلوں سے جھانکے گا، مگر یہ خون غریباں گلوں سے جھانکے گا، اگرچہ شاہ نے مٹی تلے دبا دیا ہے، اگرچہ شاہ نے مٹی تلے دبا دیا ہے، ہماری ہوک فلک تک پہنچ کے دم لے گی، ہماری ہوک فلک تک پہنچ کے دم لے گی، خدا کی لاٹھی نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، خدا کی لاٹھی نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، شقی کی فوج، شقی کہتے ہیں کرویل آدمی کو، ظالم کو، شقی کی فوج بہت ہنس رہی تھی زخموں پر، شقی کی فوج بہت ہنس رہی تھی زخموں پر، ہمیں بھی ضد ہے سو نیزوں پہ سر چڑھا دیا ہے، ہمیں بھی ضد ہے سو نیزوں پہ سر چڑھا دیا ہے، کبھی تو بدلیں گے یہ درد و صبر کے موسم، کبھی تو بدلیں گے یہ درد و صبر کے موسم، شجر، شجر پیڑ کو کہتے ہیں، تبھی امید کا تازہ شجر لگا دیا ہے، زمین والوں ہمیں مت ڈراؤ قبروں سے، زمین والوں ہمیں مت ڈراؤ قبروں سے، ہمیں نے حشر سرے آسماں اٹھا دیا ہے، ہمیں نے حشر سرے آسماں اٹھا دیا ہے، یہ سچ ہے ہم نے بڑا کر لیا ہے آنکھوں کو، یہ سچ ہے ہم نے بڑا کر لیا ہے آنکھوں کو، مزید ان میں بڑا خواب بھی سجا لیا ہے، مزید ان میں بڑا خواب بھی سجا لیا ہے، میری گواہی پہ پانی چھڑک کے منصف نے، میری گواہی پہ پانی چھڑک کے منصف نے خود اپنے ہاتھ پہ دھبا سیاہ لگا لیا ہے، اور مقطع کا شعر ہے، انیس ابھرے گا مشکیزہ صبح و سورج کا، مشکیزہ کہتے ہیں مشک، انیس ابھرے گا مشکیزہ صبح و سورج کا، اگرچہ رات نے پہرا کڑا بٹھا دیا ہے، اگرچہ رات نے پہرا کڑا بٹھا دیا ہے، جو قاتلوں کو بچانا تھا سو بچا دیا ہے، عدالتوں نے لہو خاک سے ہٹا دیا ہے۔ شکریہ بہت بہت آپ کے بہت صبر کے ساتھ میری بات، تھینک یو۔ بہت طویل گفتگو آپ نے سنی اور بڑے صبر کے ساتھ سنی۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے، دعوت دے رہا ہوں صالحہ، مینور اور کہکشاں کی وہ آئیں اپنا مکالمہ پیش کریں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان
राधे श्याम जी, सैयद अजहर अली जनरल सेक्रेटरी, शमसुल हुदा अंसारी साहब प्रिंसिपल बॉयज़, मिसेस रेहाना खान प्रिंसिपल हुदा गर्ल्स, हसीन अहमद अंसारी प्रिंसिपल चिल्ड्रन स्कूल, रेहान खान साहब प्रधान साहब, हाजी इम्तियाज़ साहब जो समाज सेवी हैं, यही रस्ता मोड़ के रहने वाले हैं, मेरे बड़े करम फरमा हैं, बहुत ही गणमान्य मुरारी लाल मिश्रा जी, ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों और इस क्षेत्र के मुअज़्ज़िज़ और गणमान्य नागरिक जो यहाँ आए हैं, पत्रकार बंधु और विधायक जी को सुना, और जो इस जलसे की सदारत कर रहे थे अनीस अंसारी साहब, उनकी सब जामा तकरीर सुनने के बाद शायद मुझे कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। फिर भी मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि पहले से ही बहुत ताख़ीर हो गई है। मैं शेर से शुरुआत करता हूँ। अगरचे अंदाज़े बयां मेरा कुछ शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं, हालांकि ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी माशाअल्लाह बच्चे यहाँ पे कसीर तादाद में हैं, मेरा कोई मकसद नहीं है कि कोई मैं वाज़ो नसीहत या दर्स व तदरीस या तलक़ीन व तरग़ीब करूँ, क्योंकि मैं इसके लिए अपने को अहल नहीं पाता हूँ। मुझे अपनी कम मायगी और कम गोयाई का एहसास है, और ख़ास तौर से ऐसी मोतबर मैं हुदा एजुकेशनल सोसाइटी के जितने भी कारकुन हैं, ख़ासतौर से डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जिस दिलजमई के साथ, जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनके लिए अपनी दिली मुबारकबाद पेश करना, वो बिलाशुबा काबिल सताइश है, काबिल दाद व तहसीन है, और खुदा से दुआ करता हूँ कि जो भी अदारे यहाँ चल रहे हैं इस जवाब में, इस खत्ते में, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और सभी यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, वो भरपूर सहयोग करें। इसमें सभी तालीमी अदारे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो मिशनरी ज़ील, जो इंथुज़ियाज़्म, जो जोश व खरोश, जो बलबला डॉक्टर अतहर रेहान साहब में मैंने देखा है, और जैसे कि हमेशा वो कोशा रहते हैं कि कैसे अदारे को आगे बढ़ाया जाए, तो इस ज़ील और इंथुज़ियाज़्म के साथ मुझे कोई शुबा नहीं है कि वो न सिर्फ जो है इस खित्ते का, इस जवाब का, प्रदेश का, बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दो तीन बातें जो अभी तक किसी ने नहीं कही उसको खास, कि समाज हम आप से बनता है, और समाज में समरसता लाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए तालीम तो नागुज़ीर, अच्छाई नहीं आ सकती है। इसलिए तालीम को जितना फ़रोग़ दिया जाए, जितनी उसके लिए कोशिश की जाए, वो कम है। मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ कि सिर्फ डिग्रियाँ हासिल कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि MA या BA या PhD MSc कर लेने से आदमी जो है वो ठीक है, आप तालीम याफ्ता तो हो गए, लेकिन समाज के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं। समझता हूँ कि अच्छे इंसान अदारों से बनकर निकलेंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे इंसान नहीं मिलते हैं। आपको इंसान तो बहुत मिल जाएंगे, लोगों से दुनिया भरी हुई है। किसी शायर ने भी कहा है, आपको आज के दौर में IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े उद्योगपति सब मिल जाएंगे, नेता, कोई आदमी न मिला। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। मैं इस बात को खास जोर देता हूँ कि अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि एक क्वालिटेटिव चेंज अगर समाज में कोई ला सकता है तो अच्छा इंसान ही ला सकता है। अच्छा इंसान जहाँ भी रहेगा सिर्फ वो अपने बारे में बात नहीं सोचेगा, अपनी भलाई के लिए स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं करेगा, बल्कि समाज के व्यापक और बृहद हित के बारे में वो सोचेगा। वो नफ्सी का आलम नहीं होगा, त्राईमाम नहीं करेगा। वो सोचेगा समाज में किस तरह लोगों का भला हो, कैसे समाज अच्छा हो, बेहतर स्थान बने, इसके लिए वो कोशिश रहेगा। अच्छे इंसान लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, इसलिए रोशनी छूट पड़ेगी। हम सबको अपने भारतीय होने पे
हिंदुस्तानी होने पे हमें फख्र महसूस होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, और आप जानते हैं कि न जाने कितने जातियों के, कितने धर्मों के, कितनी भाषाओं के लोग यहाँ सदियों से आपसी तालमेल, आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ जो है अपना जीवन बिताते आए हैं यहाँ पे। लेकिन आज का सिनेरियो, आज का जो परिदृश्य है वो अच्छा नहीं है। द सिनेरियो टुडे इज वेरी वेरी ग्रिम। आज का जो पस मंजर है वो ठीक नहीं है। इस पस मंजर में सारी आला कदरें पामाल हो रही हैं, सभी नैतिकता और मानवीय मूल्य जो है वो तोड़े जा रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में मुझे एक शेर याद आता है जो बहुत ही मौजूद है। आज पत्थर है, ये वहशी जमाना है, हर हाथ में पत्थर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर। आज चीजें मुकद्दर से बच रही है। 38 साल की एज में जिसका इंतकाल हो गया, बहुत अच्छा उसने प्रयास किया हिंदी में गजल लिखने का। उसकी भी 4 पंक्तियां मुझे हमेशा याद आ जाती है जब मैं आज के सिनेरियो और आज के परिदृश्य पे बात करता हूँ कि हो गई है पीठ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीठ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये तो चंद की लाइनें भी बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही सामयिक और बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही जो है मैं समझता हूँ। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि जो हमारी, ये मैं अभी बात कर रहा था हिंदुस्तान की जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत का हम पैगाम लेके अपने सभी काम जो है अंजाम देते हैं, ऐसी तहजीब जो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी विरासत है। इस धरोहर को, इस विरासत को हमें किसी भी तरह की जो है आँच न पहुँचे, इसको अक्षुण्ण बनाए रखें, इस पर किसी तरह का कोई खतरा न लाहक हो। ये सबसे बड़ी जो है ज़रूरत आज के, और उसके लिए मदरसों और जो भी इस तरह की एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके जहन की सही नशोनुमाई, उनका सही माइंडसेट वो या तो घर में बनता है या स्कूलों में बनता है। उनकी सोच को ये बताया जाए कि हम ऐसे मुल्क के वासी हैं, ऐसे मुल्क के नागरिक हैं जहाँ एक दूसरे के लिए सुख दुख में हम शरीक हों, कंधा से कंधा मिलाकर काम करें, तभी मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो सकता है। इसलिए दिलों के बीच जो मैल बैठ गई है, जो खाई पैदा हो गई है, जो दूरियां हो गई हैं, उन दूरियों को मिटाया जाए। एक दूसरे के प्रति जो शंकाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो अविश्वास की भावना है, जो कलुषित मानसिकता है, जो संकीर्ण विचारधारा है, उसका हमें परित्याग करना होगा। ये सबसे बड़ी जरूरत है, तभी हमारा मुल्क बहुत ही मजबूत होगा और हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल कायम होगी। आज बात की बात पे जो है जहाँ देखिए वही टेंशन हो जाता है, वही जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सिर्फ उसके कारण ये है कि कोई जो है बुनियादी उसूल हर मज़ाहिब का है, वो इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, और समाज सेवा या खिदमत खल्क से बढ़कर कोई बड़ी इबादत नहीं। मैंने ये जो है महसूस किया है, क्योंकि और रास्ते में कोई साइड कोई वकील आपको मिल गया कि 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दिनों से पैसे नहीं, मैं भूखा हूँ, मैं खाने के लिए नहीं। आपने कहा हटो, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, और आपने जाके मस्जिद में नमाज पढ़ ली उस वक्त, और खुदा ने आपको पैसे दिए थे, आप इस लायक थे कि उसकी मदद कर सकते थे। ऐसी नमाज क़यामत के दिन उस शख्स के मुंह पे मारी जाएगी। इसीलिए मैं वो शेर सुनाता हूँ जो मैं अभी बात कर रहा था कि इंसानियत से बढ़कर कोई बड़ा मजहब नहीं है, और खिदमत खल्क से बढ़कर कोई बड़ी इबादत नहीं है। ये शेर भी मैं सुनाना चाहूँगा जो शायद आप लोगों को बहुत काम आएगा। कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए इन बच्चों के जहन की ऐसी नशोनुमाई हो, इनका ऐसा माइंड सेट हो ताकि एक अच्छे नागरिक बन सके, सबको साथ लेकर चल सके। अगर वो एक आपसी ईर्ष्या, द्वेष और जलन का भाव होगा, हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज खोखला हो जाएगा, समाज जो है किसी काम का नहीं रहेगा, और देश और प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी का खास तौर से आह्वान बात करके अच्छे इंसान बनिए और अच्छी
अच्छे इंसान के साथ साथ लोगों के भलाई के लिए लोग हमेशा कोशा रही है कि किस तरह से सिर्फ ये नहीं कि मेरा ही भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, उसके एवज में अल्लाह ताला। इसी कड़ी में मैं खासतौर से जिस भी कॉलेज या स्कूल में जाता हूँ ये शेर मैं ज़रूर सुनाता हूँ। ये मैं इसमें एक पैगाम छिपा हुआ है जो मेरी सोच से मिलता हुआ ये शेर है। अगर आपके दिल में भी ये शेर बैठ, मुसलमान बने पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए मैं इस बात पे खसूसी जो जोर देता हूँ, ये एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, यही जो है ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो बुनियादी उसूल है। और मैं समझता हूँ कि ये हुदा पब्लिक स्कूल जो सोसाइटी यहाँ पे बनाई है हमारे रेहान साहब ने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको अपनी दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो छठे और सातवें में हम लोग को जो है इवन टाट पट्टी मिलना बड़ा मुश्किल थी, ज़मीन पे बैठ के हम लोग पेड़ के नीचे जो है पढ़ा करते थे। 8वें में हम लोग किसी बिल्डिंग के कमरे के अंदर टाट पट्टी पे जो बैठते थे। उसके बाद फिर 9th और 10th में तो जो है बेंच और कुर्सी मिल गई थी। और उसके बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हाई स्कूल करने के बाद मैं अलीगढ़ चला गया था। तो ये नहीं है कि साहब ज़राए नहीं है, बहुत सुविधाएं नहीं है तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बगैर जो है पुश मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये टैलेंट्स जो है मंजर आम पे आएंगी और अपना जौहर दिखाएंगी और देश और प्रदेश का नाम जो है रोशन करेगी। मैं